Assalamu alaikum everyone. Hello everybody. How are you all? I hope you guys are doing well and alhamdulillah I'm good too. So welcome back guys. Welcome back to another vlog. This is a brand new vlog and alhamdulillah I'm back to my workplace after such a long time. I think I came back after like 3 or 4 weeks. Yeah. So today I'm going to make new videos inshallah. And first of all, I just want to talk about one thing. ابھی پچھلے دنوں میں آئی تھنک 2-3 days ago میں ولاگ دیکھ رہی تھی اے آر ایس ایم آر کا، اور اس ولاگ سے مجھے پتہ چلا کہ ہماری ایک بہت ہی پیاری سبسکرائبر آئی ایس صدیقی، جو کہ میرے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھا کیونکہ ان کے اتنے اچھے کامنٹس ہوتے تھے میرے چینل پر، اتنے اچھے کامنٹس ہوتے تھے، اور آئی واز ریئلی شاک جب مجھے پتہ لگا دیٹ شی از نو مور. مے اللہ پاک گرانٹ ہر سول Jannat al-Firdaus, may her soul rest in peace, Ameen. We all should make a prayer for her. Please recite Surah Fatiha for her and make a prayer for the departed soul. And it was really shocking for me because مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایک دم سے کیسے، لیکن دس از لائف. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا بولوں، لیکن ان کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی جان چلی گئی. اور میں جب مجھے پتہ لگا تو میری اتنی مجھے زیادہ ہو رہا تھا کہ یار میں نے شاید ان کے ریسنٹ جو ان کے کامنٹس تھے میں نے ان کا رپلائی نہیں کیا ہوا تھا، اور میں نے فوراً سے ان کی کامنٹ سرچ کرنا شروع کیے تو مجھے ان کی آئی ڈی نہیں مل رہی تھی. مجھے ایک دم سے ہوا کہ ان کے تو اتنے کامنٹس ہوتے تھے ویڈیوز پہ، پھر ان کی آئی ڈی کیوں نہیں مل رہی. پھر میں نے اپنے ایک ولاگ دیکھ کے اندازہ لگایا، اس ولاگ میں نے ان کے کامنٹس ریڈ کیے تھے، اور ان کے کامنٹس کو میں نے میچ کر کے ان کی آئی ڈی دیکھی تو پتہ چلا کہ ان کا یوزر نیم چینج ہو چکا ہوا ہے، جو کہ بہت ایک عجیب چیز تھی میرے لیے بھی. ان کا یوزر نیم آئی ڈونٹ نو کہ ان کا یوزر نیم کس نے چینج کیا ہے، لیکن ان کا یوزر نیم چینج تھا، اور کمیونٹی میں سب انہیں آئی ایس صدیقی کے نام سے جانتے تھے، اور ان کا ریئل نیم مریم تھا. انہوں نے ایک دفعہ میرے کامنٹس میں بتایا بھی تھا مجھے. ان سے میری پرسنلی اتنی بات چیت نہیں تھی انسٹا وغیرہ پہ، یا مے بھی انہوں نے کبھی مجھے انسٹا پہ میسیج کیا، میرے مائنڈ میں نہیں ہے. لیکن ان کے کامنٹس ہمیشہ مجھے میرا جو موڈ ہوتا تھا نا ریفریش کرتے تھے، اور میں اتنے ان کے کامنٹس پڑھ کے ان کا اتنا اچھا فیل ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. جس کا جو ٹائم لکھا ہوا ہے اس نے اس ٹائم پر جانا ہی جانا ہے. اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے اس چیز سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آلویز بی کائنڈ اینڈ آلویز بی رسپیکٹفل. آپ اگر کوئی کامنٹس وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ بجائے نیگیٹو کامنٹس کرنے کے، بیڈ کامنٹس کرنے کے، آپ ہمیشہ اچھے کامنٹس کریں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ لوگوں کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں. آج ان کو سب اچھے الفاظ میں یاد کریں. آئی ایم شیور کہ جو انہیں جانتا ہوگا انہوں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہوگی، اور سب یہی کہیں گے کہ وہ بہت اچھے کامنٹس کرتی تھی اور بہت سویٹ تھیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میری دل سے بہت زیادہ ان کے لیے دعا ہے. میں ان کو میرے مائنڈ سے وہ نکل نہیں پا رہی، پتہ نہیں کیوں. ایک میرے لیے کمیونٹی میں اے ایس ایم آر کی ڈیتھ بہت شاکنگ تھی، اور اس کے بعد اب جو یہ ایک سبسکرائبر ہماری اتنی پیاری سبسکرائبر آئی ایس صدیقی تھیں، ان کی ڈیتھ میرے لیے بہت شاکنگ تھی کہ ایک دم سے جو ہے وہ. اور یہ بھی ہمیں نہ پتہ چلتا اگر اے آر ایس ایم آر ان کی آئی ڈی پہ میسیج نہ کرتی اور ان کی دوست سے ان کی بات نہ ہوتی تو شاید ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلتا، وہ ایک دم سے ہمارے لیے غائب ہو جاتی. لیکن تھینکس ٹو ہر کہ انہوں نے پتہ لگایا کہ وہ کدھر غائب ہیں، اور ہمیں پتہ لگا کہ یہ سارا معاملہ ہے. اور میں صرف یہ اتنا ہی کہنا چاہوں گی، میرا بس ایک چھوٹا سا میسیج ہے، باقی ان کی اپنی مرضی ہے. جو بھی ان کی آئی ڈی سنبھال رہے ہیں، جن کے پاس بھی اب ان کے اکاؤنٹس وغیرہ کا ایکسیس ہے، ان کا نام انہوں نے اپنی زندگی میں آئی ایس صدیقی ہی رکھا ہوا تھا. اب اگر کسی نے، مجھے پتہ ہے ان کا اب یوزر نیم کیا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن اگر تو آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ میرا یہ میسیج، یا اگر کوئی ان کو جانتا ہے ان تک یہ میسیج پہنچاتے ہیں کہ آپ ان کا پلیز یوزر نیم، ہو سکے تو آپ ان کا یوزر نیم واپس آئی ایس صدیقی ہی رکھ دیں، کیونکہ وہ ایک ان کی پہچان تھی.
लाइक इस कम्युनिटी में हर एक की पहचान है, हर एक अपने यूज़र नेम के थ्रू जाना जाता है, कोई किसी को पर्सनली नहीं जानता, कोई किसी के साथ किसी का पर्सनल रिलेशन नहीं है यहाँ। लेकिन एक कम्युनिटी में उनकी पहचान थी, आयस सिद्दीकी के नाम से लोग उन्हें आयस सिद्दीकी के नाम से जानते थे। और उनके कमेंट्स, इंतहा के कमेंट्स उनके हर किसी के चैनल पे, पूरी कम्युनिटी में उनके चैनल पे जगह जगह उनके कमेंट्स हैं। तो मैं चाहूँगी कि लोग उनको, उनके जाने के बाद भी उनकी याद हमेशा हमारे बीच में रहे, लोग उनको जाने पहचाने। जब कभी भी कोई वीडियो देखे और उनका कमेंट सामने आ जाए तो दिल से उनके लिए दुआ ही निकलेगी। जिस चीज़ को ये पता चल गया कि दैट शी इज़ नो मोर, वो इंशाल्लाह उनके लिए हमेशा दुआ ही करेंगे जब कभी उनका कमेंट सामने आया। तो अगर तो आप लाइक उनका कोई ब्लड रिलेशन है जो उनका अकाउंट संभाला, तो मेरा तो आपको यही लाइक एक छोटी सी एडवाइस है कि आप उनका यूज़र नेम वापस वैसे से रख दें, क्योंकि सब उनको उसी नाम से जानते थे और वो उनकी पहचान थी। और जो कोई भी उनके कमेंट्स पढ़ेगा उनके लिए दुआ ही करेगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मे बी किसी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से या कोई भी इशू हो सकता है, किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से उन्होंने उनका यूज़र नेम चेंज कर दिया होगा, विच इज़ टोटली फ़ाइन। अगर वो ऐसे रखना चाहते हैं आप बेशक रखें, लेकिन मेरी एक ये पर्सनल सजेशन थी जो मैं देना चाहती थी। और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा उनके लिए लाइक उनकी एक तरह की मुझे उनकी याद आ रही है कि वो कमेंट्स, इतने अच्छे कमेंट्स करती थी। और लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप जो है वो कैसी हैं, किधर गायब हैं। और अपनी जान, जब मैं वीडियोस बना रही थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी नन्ही सी जान पर इतना ज़्यादा बोझ ना डालें, अपनी हेल्थ का पहले फर्स्ट ध्यान रखें। और शी वॉज़ वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। सो बस मैं यही उनके बारे में ज़िक्र लाजमी करना चाहती थी। मैं 2 दिन से आई हुई थी अपने घर और मेरा था कि मैं जैसे ही ऊपर जाऊँ मैं उनका लाजमी ज़िक्र करूँ, उनके बारे में लाजमी एक व्लॉग डालूं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि एक उनके लिए एक स्पेशल वीडियो डेडिकेट भी करूँ उनके नाम के लिए, ताकि जो लोग व्लॉग्स भी नहीं देखते उन तक भी उनका मैसेज, उनके लाइक एक मेरी बात पहुंच सके और वो उनके लिए दुआ करें। हम पूरी कम्युनिटी में हम सब एक दूसरे को जैसे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, तो अगर हमारे बीच में से कोई चला जाता है तो हमें सबको मिलकर उसके लिए दुआ करनी चाहिए। कौन कल को चला जाए कोई पता नहीं है, सिर्फ लोगों ने आपको आपके अच्छे कामों की वजह से और अच्छी बातों की वजह से ही याद रखना है। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल दैट ऑलवेज़ बी काइंड, ऑलवेज़ बी स्वीट एंड रिस्पेक्टफुल इन द कमेंट्स। आपको नहीं पता कि आपका एक अच्छा कमेंट दूसरे का कितना अच्छा दिन बना सकता है, और आपका एक बुरा कमेंट अगले का कितना बुरा दिन कर सकता है। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और जितनी भी स्मार्टिस्ट हैं वो अपना 100% देने की कोशिश करती हैं। आई नो बीइंग एन स्मार्टिस्ट, आई नो कि ये काम कितना मुश्किल है, और हर किसी की जितना वो एफ़र्ट कर सकता है वो एफ़र्ट लगा रहा है। डोंट कंपेयर कि वो इंसान ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा है और वो कम कर रहा है। हर कोई अपनी कैपेसिटी में रह के जितना कर सकता है वो कर रहा है। सो हमेशा हर किसी को सपोर्ट करना सीखें, और अगर कहीं पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको इग्नोर करते हैं और वहाँ से चले जाएं। लाइक आपको ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे आप एक अपनी नेगेटिविटी छोड़कर या कोई बुरी बात छोड़कर जाएं। आप हमेशा एक अच्छी बात करें ताकि आपको आपकी जाने के बाद भी लोग एक अच्छे अल्फाज में याद रखें। सो इस कम्युनिटी में कोई भी किसी का रिलेशन नहीं है, किसी का ब्लड रिलेशन नहीं है, या कोई किसी को जानता नहीं है। बस एक दूसरे से कमेंट से ही एक बॉन्डिंग है, और आप पे डिपेंड करता है कि आप एक अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं या एक पूरी बॉन्डिंग। सो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप आयस सिद्दीकी के लिए लाजमी उनके लिए दुआ करें। आप उनको दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएं, उनके जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करें, और उनके घर वालों को सब्र दें। हमें नहीं पता कि इस टाइम उनके घर वाले किस कंडीशन से गुजरे हैं। मुझे तो उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उनकी एज क्या थी या क्या, बट ऐसा फ़ील होता था कि वो अभी बहुत यंग थी। तो उनके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और सबका ख़ात्मा बिल खैर करें, और अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मैं ये व्लॉग स्पेशली आयस सिद्दीकी के लिए बनाना चाहती थी। सो आई एम गोना एंड दिस व्लॉग राइट हेयर। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी विद अपडेट्स इंशाल्लाह। सो यार टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।